ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. അനുഗ്രഹവും പ്രശാന്തവുമാകുന്ന നല്ലൊരു മധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞ സമയത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നല്ല ചൂടുപിടിച്ച അന്തരീക്ഷമാണ്. ചർച്ചിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മാസത്തെ പാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ ഔട്ട്സൈഡിലാക്കി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ, ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ കടന്നു വന്നു. ഈ മാസം കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, അവരുടെ കുടുംബത്തെ, അവരുടെ സഭാ വിശ്വാസികളെയൊക്കെയും ദൈവമായ കർത്താവ് കാത്ത് പരിപാലിച്ച വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലും മന്ത്രിസഭകൾ രൂപീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സർവേശ്വരനായ ദൈവം സഹായിച്ചു. രാജാക്കന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നതും നീക്കുന്നതും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം ഗ്രാമങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസന്മാരെ അവിടുന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ അനുഗ്രഹമേറുന്ന പകൽക്കാലം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗായി കടന്നു വരുവാൻ, കൂടുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലമുള്ള ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ നിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകേണ്ടതിന് ദൈവം കരങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതിനുമായി എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാ ദേശത്തിലും ഭയങ്കരമായ ചൂടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെയും മഴയുണ്ട്. കാലവർഷക്കെടുതി പോലെ കാറ്റും ഇടിമിന്നലുമൊക്കെ പല ഭാഗത്തും സംഭവിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ മഴയില്ല, അത്യുഷ്ണമാണ്, ഭയങ്കരമായ ഉഷ്ണമാണ്. ആ ചൂടിലും തൻ്റെ ദാസന്മാരെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പാസ്റ്റർ ഗുബ്ബസ്വാമി, വിക്ടർ ഗുബ്ബസ്വാമി അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഓരോ പ്രിയ ദൈവദാസന്മാരും അവർക്ക് നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു. പാസ്റ്ററെ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ കടന്നു വരുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പാസ്റ്റയ്യ വാങ്ങ. நம்ம எல்லாரும் எழுந்து ஒரு நிமிஷம் அப்படியே தலைகளை பார்த்து கொஞ்சம் நேரம் சோத்திரம் பண்ணி இந்த ஊழியத்தை நம்ம ஆசீர்வதிக்க துதிக்க போகிறோம். எல்லா உஷ்ணமான காலங்களும் தேவன் நம்மோடு கூட இருந்தார். அந்த சொல்லியிருக்கிற நான் உங்களோடு இருப்பேன், உங்களுக்கு இக்கட்டுக்குள்ளாய் விடேன்னு சொல்லியிருக்காரு. கத்த நாளை ஒரு பொழுதும் கைவிட்டதா எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் 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 ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஹalleluya 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 ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இந்த ஊழியர் கூடைக்காய் நாங்கள் அதிகமாக ஜெபிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் இந்த கூடையை ஆசீர்வதிக்கும்படி நம்ம மத்தியிலே இருக்கிறதான அருமையான பாஸ்டர் ராஜாராமா வந்துட்டு ஆரம்பித்து கொடுக்கும்படி உங்களை அன்பாக கேட்கிறேன். கர்த்தர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாம் மையப்படுவதாக. இந்த நாளிலே இந்த ஊழியர் கூடுகை தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரலும் நம்மளை நடத்தும்படி எல்லாரும் வலது கரத்தை உயர்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து, ஆண்டவரே இந்த ஊழியர் கூடுகை இன்றைய மாதம் எப்படி நடக்குமோன்னு நாங்கள் யோசித்து கொண்டிருந்தோம். அதாவே நீங்க ஒரு வழிவாசலை திறந்து இந்த நாளை ஆண்டவரே நியமித்து கொடுத்து ஊழியர் கூடுகை நடத்துவதற்கு கர்த்தர் கிருபை செய்தீங்கப்பா.
இந்த வெயிலான சூடான வேளையிலையும் கர்த்தருடைய கரம் எங்களோடு இருந்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஐயா. ஆண்டவரே, இந்த ஊழியர் கூடுகை முழுவதும் கர்த்தர் பொறுப்பெடுப்பீராக. பாடுகிற, ஜெபிக்கிற, வேத வாசிக்கிற ஆண்டவரே ஜெப குறிப்பு மற்றும் தேவனுடைய வார்த்தை எல்லாம் எங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. இந்த கூடுகை முழுவதும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்துவீராக. உங்க பாதப்படியிலே நாங்க முழுவதும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவி எங்க உண்டோ அங்க விடுதலை உண்டு. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களோடு இருந்து நீங்க நடத்தும்படி நாங்க ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தராகிய ஆண்டவரே எங்களை நடத்துவீராக. ஆண்டவரே, உடைய கிருபை எங்களை நடத்தட்டும். தொடர்ந்து ஆரம்பம் முதல் முடிவெல்லாம் எங்களை ஆசீர்வதித்து நீங்க வழி நடத்த போறீங்க. அதற்காக கோடி ஸ்தோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபங்கேள் எங்க நல்ல பிதாவே. ஆமென். 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 பாடல் ஆராதனை பாசம் யோவான் இளம்பிள்ளை. அப்பாவும் சமூகத்தில் எப்போதும் ஆராதனை. இந்த பாடல் நம்ம பாடி நாமப்படுத்துவோம். அப்பாவும் சமூகத்தில் எப்போதும் ஆராதனை. அப்பாவை துதிக்கையில் ஜபத்தோட ஜெயிக்கிறதுங்கள அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை தினமும் தினமும் நினைத்து அலைந்து திரிகிறேன் ஆட்டை தேடி.
இந்த பாடலை நாம் பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. அழிந்து போகின்ற ஆத்துமாக்களை தினமும் தினமும் நினைப்பே, அலைந்து திரிகின்ற ஆற்றை தேடி ஓடி ஓடி உழைப்பே. அழிந்து போகின்ற ஆத்துமாக்களை தினமும் தினமும் நினைப்பே, அழிந்து திரிகின்ற ஆற்றை தேடி ஓடி ஓடி உழைப்பே. தெய்வமே தாருமே ஆத்தும பாரமே, தெய்வமே தாருமே ஆத்தும பாரமே. இருளின் வாழ்வின் இருளின் ஜாதிகள் பேரொளி காணட்டும், இருளின் ஜாதிகள் பேரொளி காணட்டும். மரித்த மனிதனே வெளிச்சம் உதிக்கட்டும், மரித்த மனிதனே வெளிச்சம் உதிக்கட்டும். தெய்வமே தாருமே ஆத்தும பாரமே, தெய்வமே தாருமே ஆத்தும பாரமே. திறப்பின் வாசலில் தினமும் நிற்கிறே, திறப்பின் வாசலில் தினமும் நிற்கிறே. சுவரை அடைக்க நான் தினமும் ஜெபிக்கிறேன், சுவரை அடைக்க நான் தினமும் ஜெபிக்கிறேன். தெய்வமே தாருமே ஆத்தும பாரமே, தெய்வமே தாருமே ஆத்தும பாரமே. எக்கால சத்தம் நான் மகுனம் எனக்கில்லை, எக்கால சத்தம் நான் மகுனம் எனக்கில்லை. தாம காவலன் சத்தியம் பேசுவே, தாம காவலன் சத்தியம் பேசுவே. தெய்வமே தாருமே ஆத்தும பாரமே, தெய்வமே தாருமே ஆத்தும பாரமே. கண்ணீர் சிந்தியே விதைகளை தூவினே, கண்ணீர் சிந்தியே விதைகளை தூவினே. கெம்பீர சத்தமா அறுவடை செய்கிறே, கெம்பீர சத்தமா அறுவடை செய்கிறே. தெய்வமே தாருமே ஆத்தும பாரமே, தெய்வமே தாருமே ஆத்தும பாரமே. நாம் அப்படியே எழுந்து நிறுந்து நாம் யாவரும் எழுந்திருந்து கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவரே அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை பார்க்குறப்பா. எத்தனையோ கோடி மக்கள் அழிந்து போய் கொண்டிருக்கிறாங்க, எத்தனையோ கோடி 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 மக்கள், எத்தனையோ கோடி மக்கள் இந்த 13 ஆண்டு காலில் பல விக்கிரக கோயில்களெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. இந்த 13 ஆண்டுகள்ல மக்கள் அதிகமா விக்கிரகத்துக்கு பின்னாடி போய் கொண்டிருக்கிறாங்க. கர்த்தாவே, ஆத்தும பாரத்தை கொடுங்கப்பா, ஆத்தும பாரத்தை கொடுங்கப்பா, ஆத்தும வாஞ்சையை கொடுங்கப்பா. ஆண்டவரே, உம்மோடு இருப்பதுதான் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கம்.
இதயத்தின் ஏக்கமையா நிறுத்தியுள்ளே சித்தம் செய்வதிலா இதயத்தின் ஏக்கமையா எனக்காக யாவையும் செய்பவரே செய்து முடிப்பவரே சொல்லுங்க எனக்காக யாவையும் செய்பவரே செய்து முடிப்பவரே என் பாரங்கள் என் சுமைகள் என் பாரங்கள் என் சுமைகள் உம் பாதத்தில் இறக்கி வைத்தே உம் பாதத்தில் இறக்கி வைத்தே ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே இயேசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தி உள்ளே சொல்லுங்க சத்தமா ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தி உள்ளே ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே எபினேசரே எபினேனியோ என்றுமே உயர்ந்தவரே சொல்லுங்க எபனேசரே இல்லையோ என்றுமே உயர்ந்தவரே சதா சர்வவல்லவரே சதா சர்வவல்லவரே காண்பவரே எல்லோரி காண்பவரே ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தி உள்ளே ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தி உள்ளே மன்னிப்பதில் வல்ல நீரே சுகம் தரும் தெய்வம் நீரே சொல்லுங்க மன்னிப்பதில் வல்ல நீரே சுகம் தரும் தெய்வம் நீரே உம் அன்பையும் உம் இரக்கத்தையும் மணிமுடியாய் சூட்டுகிறே எங்களுக்கு மணிமுடியாய் சூட்டுகிறே ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தி உள்ளே ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே உம்
பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக, குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மகிமை உண்டாவதாக, பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். உற்சாகமா உற்சாகமா நல்ல நல்ல சத்தமா அல்லேலூயா, thank you ஜீசஸ். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் நடுவிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த புறாவை போல உலாவிக் கொண்டிருக்கிறத நான் பார்த்தேன். புறாவை போல ஆண்டவர் இந்த இடத்துல உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். நாம எந்த இடத்துல ஜெபம் பண்ணினாலும் அந்த இடத்துல ஆவியானவர் இறங்கி வருகிறார். அந்த இடத்துல ஆவியானவர் இறங்கி வருகிறார். உணர்ந்தவங்க உற்சாகமா துதிப்பாங்க. ரீமா ஷாஷா டாலரா ஓ ரிகா மானா டாலரா பா எல்மானா டாலரா பா சகரோ ரீமானா டாலரா. தேவ ஆவியானவர் நம்மை நிரப்புகிறார். தேவ ஆவியானவர் நம்மை நிரப்புகிறார். தேவ ஆவியானவர் நம்மை நிரப்புகிறார். நம்மை ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புகிறார். நம்மை ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புகிறார். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நிரப்புகிறார். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நிரப்புகிறார். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இந்த இடத்துல அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். ஒரு வெண்மையான புறா இந்த இடத்துல உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு வெண்மையான புறா இந்த இடத்துல உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. தேவ பிரசன்னம் ஒவ்வொரு மேல இறங்குகிறது. ஒவ்வொரு மேல இறங்கி வருகிறது. ஒவ்வொரு மேல இறங்கி வருகிறது. ஒவ்வொரு மேல இறங்கி வருகிறது. ஒவ்வொரு மேல இறங்கி வருகிறது. தேவ மகிமை, தேவ மகிமை, தேவ மகிமை, மகிமை 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 மகிமை. ஆவியானவர் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புகிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த இடத்துல எழுந்தருளி இருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த இடத்துல உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த இடத்துல அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தருடைய கண்கள் ஊழியக்கார் மேல நோக்கமா இருக்கிறது. கர்த்தருடைய கண்கள் ஊழியக்கார் மேல நோக்கமா இருக்கிறது. கர்த்தருடைய கண்கள் ஊழியக்கார் மேல நோக்கமா இருக்கிறது. கர்த்தருடைய கண்கள் ஊழியக்காருடைய சுகத்தை விரும்புகிறது. கர்த்தர் ஊழியக்காருடைய ஆத்மாவை மீட்டுக் கொள்கிறாராம். ஊழியக்காருடைய ஆத்மாவை இடுக்கண்ணுக்கு விலக்கி மீட்டுக் கொள்கிறாராம். கர்த்தர் ஊழியக்காருடைய சுகத்தை விரும்புகிற தேவன். நான் எங்க இருக்குன்னா அங்க எங்க ஊழியக்கார இருப்பான்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. அல்லேலூயா. நம்ம எத்தனை ஆயிரம் ஊழியம் பண்ணாலும் கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி பண்ணணும்னா அக்கிரம செய்யக்காரர் என்னை விட்டு அகண்டு போங்கன்னு சொல்லிடுவார். ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருடைய சித்தத்தை ஆலோசனை கேட்டு அதன்படி செயல்படக்கூடிய தேவ ஊழியர்களாக நம்ம செயல்படும் போது கர்த்தர் நம்மை கொண்டு எடுத்து பயன்படுத்துவார். பிதாவாகிய தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக, குமாரனாகிய இயேசுவுக்கு மகிமை உண்டாவதாக, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. நமக்கே துதிகன மகிமை உண்டாகும். இயேசு நாமத்தினால தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். நல்ல உற்சாகமா கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தர் நம் நடுவில் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஆமென். சங்கீதம் 115 மாறி மாறி கூட நாம் வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 115 சங்கீதம். எங்களுக்கல்ல கர்த்தாவே, எங்களுக்கல்ல. 743 பக்கம் எடுத்துக்காங்க. வாசிக்கலாமா? எங்களுக்கல்ல கர்த்தாவே, எங்களுக்கல்ல. உங்க கிருபை நிமித்தமும் உங்க சத்தியத்தின் நிமித்தமும் உங்களுடைய நாமத்துக்கே மகிமை வரப்பட்டோம். நம்முடைய தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார். தமக்கு சித்தமான யாவையும் செய்கிறார். அவைகளுக்கு வாய் இருந்தும் பேசாது, அவைகளுக்கு கண் இருந்தும் காணாது, அவைகளுக்கு கைகள் இருந்தும் தொடாது, அவைகளுக்கு கால்கள் இருந்தும் நடவாது, தங்கள் தொண்டையினால் சத்தமிடவும் மாட்டாது. அவைகளை பண்ணுகிறவர்களும் அவைகளை நம்புகிற யாவரும் அவைகளைப் போலவே இருக்கிறார்கள். இஸ்ரவேலே, கர்த்தரை நம்பு, அவரே அவர்களுக்கு துணையும் அவளுக்கு கேடகமாய் இருக்கிறார். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களே, கர்த்தரை நம்புங்கள், அவரே அவர்களுக்கு துணையும்
அவளுக்கு கேடகமா இருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், அவர் ஆசீர்வதிப்பார். இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார், அவர் ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் மன்னிக்க பண்ணுவார். வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். வானங்கள் கர்த்தருடையவைகள், பூமியோ மனுபுத்திரருக்கு கொடுத்தார். மரித்தவர்கள் மௌனத்தில் இருக்கிற அனைவரும் கர்த்தரை துதியார்கள். சேர்ந்து வாசிக்கலாம். நாமோ இது முதல் என்றென்றைக்கும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். அல்லேலூயா. ஆமென். பிரைஸ் எல்லாம் கர்த்தர் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. நாம் யாவரும் ஜெபத்திற்காக ஜெபிக்க போகிறோம். கண்களை மூடி ஆண்டவரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போமா? உயர்த்தி ஆண்டவரே மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஆண்டவரே மை துதிக்கிறோம், ஆண்டவரே கர்த்தாவே மை ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்திரம் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரங்களை படைத்த தகப்பனே, உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் தகப்பனே. ஸ்தோத்திரம். முதலாவது ஜெப குறிப்பு, தேசத்தின் எழுப்புதலுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். இந்திய தேசத்தினுடைய எழுப்புதலுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ஸ்தோத்திரம். ஜெப விண்ணப்பம். ராஜாராம் பாஸ்டர். நாம் கண்களை மூடி இந்த நாளிலே இந்த தேசத்துக்காக நாம் ஜெபிப்போம். தேசத்திலே காணப்படுகிற அநேக பிரச்சனைகளை நம்ம முன்னாடி செய்திகளிலும் நியூஸ் பேப்பர்களில் கேட்கிறோம். ஆகவே இந்த இந்திய தேசம் ரட்சிக்கப்படும்படியாக நம் கரங்களை எல்லாம் உயர்த்தி ஆண்டவரே இந்த இந்திய தேசத்துக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாய் ஆண்டவரே இந்த உலக நாட்டுக்காய் ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாய் எங்க இந்திய தேசத்தில் காணப்படுகிற எல்லா வன்முறைகள் மாறுவதாக, கிறிஸ்தவர்களை ஆண்டவரே துன்புறுத்துகிற எல்லா மக்களும் மனம் திரும்புவார்களாக. ஆண்டவரே மணிப்பூர் தேசங்களிலே ஆண்டவரே இன்னும் டெல்லி ஆண்டவரே ஹரியானா போன்ற வட மாநிலங்களே எங்க இந்திய தேசத்திலே காணப்படுகிற வன்முறைகள் மாறட்டும் ஆண்டவரே. எங்க இந்திய தேசம் பாதுகாக்கப்படுவதாக. ஆண்டவரே இந்திய தேசத்துக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா மந்திரவாத சக்திகளை உடைக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா மதவாத சக்திகளை உடைக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்திய தேசம் ரட்சிக்கப்படுவதாக. ஆண்டவரே இயேசுவே கிறிஸ்து என்று அறிவிக்கிற காலம் வருவதாக. இந்த நாட்கள் எல்லாம் எழுப்புதல் உண்டாவதாக. இந்திய தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா தலைவர்களும் ரட்சிக்கப்படுவார்களாக. எல்லா அரசியல்வாதிகளும் ரட்சிக்கப்படுவார்களாக. எல்லா மதவாதிகளும் ரட்சிக்கப்படுவார்களாக. ஆண்டவரே எங்க இந்திய தேசத்துல ஆண்டவரே எல்லா கிராமங்களிலும் எல்லா ஆண்டவரே பட்டி தொட்டி பகுதிகளிலும் ஆண்டவரே எழுப்புதல் உண்டாவதாக. சபைகள் எழும்புவதாக, கிறிஸ்தவர்கள் எழும்புவதாக. ஆண்டவரே இந்திய தேசத்திலே ஆண்டவரே நாங்க பல செய்திகளை கேட்கிறோம். ஆண்டவரே ஊழியர்களை சுட்டு கொண்டிருக்கிறாங்கப்பா. அந்த வன்முறைகள் மாறுவதாக. அப்படிப்பட்ட ரவுடிகள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்படுவார்களாக. ஆண்டவரே கிறிஸ்தவத்தை ஒடுக்கிற ஒருபோதும் ஒடுக்க முடியாதபடிக்கு தெய்வம் எழுந்தருளுவீராக. ஆண்டவரே எங்க இந்திய தேசத்தை கர்த்தர் பாதுகாத்தருளுங்கப்பா. எங்க இந்திய தேசத்துக்கு ஒரு சேமத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே. அப்பா ஊழியம் செய்கிற ஆண்டவரே எல்லா பகுதிகளிலும் சுவிசேஷம் பெருகுவதாக. ஆண்டவரே திரள் கூட்ட மக்களாய் ரட்சிக்கப்படுவார்களாக. ஆங்காங்கே எழுப்புதல் கூட்டங்கள் நடக்கப்படுவதாக. ஆண்டவரே பெரிய பெரிய எழுப்புதல் கூட்டங்கள் நடப்பதாக. ஆண்டவரே பேரின்ப பெருவிழாக்கள் நடக்கப்படுவதாக. ஆண்டவரே ஞானஸ்தானம் எடுக்கிற பிள்ளைகள் ஞானஸ்தானம் எடுப்பார்களாக. எங்க இந்திய தேசத்தை ஆண்டவரே பாழாக்குகிற எல்லா கொள்ளை நோய்கள் மாறட்டும் ஐயா. வறுமைகள் மாறட்டும் ஐயா. தண்ணி இல்லாத ஆண்டவரே குடிக்க தண்ணி இல்லாம இருக்கிற எல்லா பகுதிகளிலும் ஆண்டவரே நல்ல நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டமாய் மாற்றுவீராக. இந்திய தேசத்தை ரட்சித்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஊழியர்களை ரட்சித்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம். மிஷனரிகளை ரட்சித்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம். தேவ பிள்ளைகளை பாதுகாத்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஐயா. ஆண்டவரே தமிழ்நாட்டை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஒவ்வொரு மாவட்டத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். விசேஷமாய் சேலம் மாவட்டம் அருகில் உள்ள எல்லா மாவட்டங்களையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்தியா இயேசுவுக்கு சொந்தமாய் மாறுவதற்காய் கர்த்தர் அப்படியே ஜெபத்தை கேட்டதுக்காய் கோடி ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் வழி நடத்துவீராக. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். நம்ம யாவரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். அடுத்ததாக ஊழியங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ஊழியங்களுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற எல்லா வல்லமைகளும் கட்டப்பட வேண்டும். தேசத்தில் ஊழியத்துக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற எல்லா அந்தகார வல்லமைகள், வானமண்டலத்தின் லோகாதிபதிகள்,
பில்லிசூனிய கிரிகள் ஊழியத்துக்கு விரோதமாய் காணப்படுகிற எல்லா வல்லமைகளையும் கட்டும்படியாக கைகளை வைத்து சோதரம் அல்லாமா சோதரம் 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 சோதரம். இந்த விண்ணப்பத்திற்காக பால் முழுசாமி ஐயா ஜெபிக்கும்படியாக அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாம் ஜெபிப்போம் கண்களை மூடி. பரலோகத்தில் இருக்கிறங்கள் நல்ல பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, இந்த நல்ல சாயங்கால வேலைக்காக நன்றியோடு துதித்து ஸ்தோத்தரித்து தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறோம். ஆண்டவரே அப்பா, உம்மால் கூடாத காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லை அப்பா. நாங்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் அதிகமாக செய்கிற எங்கள் பரிசுத்தமுள்ள நல்ல இயேசு சாமி, இந்த நல்ல நேரத்தில் அப்பா நாம் எங்களுடைய ஊழியக்காரருக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே, ஊழியர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஊழியத்தில் விரோதமாக செயல்படுகிற எல்லா அந்தகார சக்திகளை கர்த்தாவே இயேசுவின் நாமத்தினால கட்டி போடுகிறோம் ஆண்டவரே. ஊழியத்துக்கு எந்த விதமான தடைகள் இல்லாதபடி கர்த்தர் ஊழியக்காரர் ஊழியம் செய்யும்படியாக, ஊழியக்காரருடைய சுகபலத்தை ஆரோக்கியத்தை தரும்படியாக, கர்த்தர் அவர்களை பாதுகாத்து வழிநடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறப்பா. எந்தெந்த பகுதியில் ஊழியத்துக்கு நாங்கள் போகிறோமோ அந்தந்த பகுதியில் எந்த விதமான இடையூறு இல்லாதபடி என் தெய்வம் தாமே ஊழியத்தில் நாங்கள் வழி நடத்துவீராகப்பா. எஜமான் நீர் இருக்க வேலைக்காரன் எங்களுக்கு ஏன் கவலை ஆண்டவரே. திட்டங்கள் தருகிறவரும் செயல்படுத்துகிறவரும் நீரே ஆண்டவரே. உமது நல்ல நாம மகிமைப்படட்டும். இந்த சாயங்கால நேரத்தில் அப்பா உமது ஊழியர்களாக நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு உமது ஊழியத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், எங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தமான தெய்வம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே உம்மாலே எல்லாம் ஆகும். நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் ஜீவனுள்ள தேவனாய் இருக்கிறபடியால் எல்லா தடைகளை நீக்குகிற தேவனாய் இருக்கிறது. எல்லா நாமத்துக்கு மேலானது நாமத்தை உயர்த்தி ஆண்டவர் இந்த நேரத்தில் அந்த ஊழியங்களையும் ஊழியக்காரரையும் ஆண்டவரை முது சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து எங்களை தாழ்த்தி ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. மூன்றாவது ஜெப குறிப்பு அம்பியாவுக்காகவும் அவருடைய குடும்பத்துக்காகவும் பிள்ளைகளுக்காகவும் ஜெபிக்கணும். எல்லாரும் கைகளை வைத்து நம் ஸ்தோத்திரம் உள்ள ஐயாவுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். கர்த்தாவே மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இந்த விண்ணப்பத்திற்காக விஜயகுமார் பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம். இல்லை கரங்களை நீட்டி அவருக்கு நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். ஒரு விசேஷமான காரியம் வர 30வது மே 30 வந்து ஐயாவுக்கு பிறந்த நாள். அப்போ தான் இந்த ஊழியர் கூடவே வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தார். முன்னாடியே வச்சுட்டாரு. நமக்கு சிறப்பாக கவனிக்கிறேன். சாப்பாடு முதற்கொண்டு நல்லா அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஏதாவது இருந்தது மாறி போச்சு. எல்லா அட்வான்ஸு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடலாமா? சொல்லிட்டோம். கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கணும். எல்லா கரங்களை அவருக்கு நேரம் நீட்டி ஏசப்பா துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஐயா, ஆண்டவரே பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்கும்படி நான் வேண்டுகிறேன் என்கிற ஆண்டவரே அந்த வாழ்த்துதல் படி ஆண்டவரே வசனத்தின்படி அப்படியே அவர் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்க உதவி செய்யுங்க. கடந்த நாட்கள் மனைவியை இழந்து ஆண்டவரே தனித்திருக்கும் போது இன்னொரு ஆண்டவரை சகோதரியை இணைத்து வைத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரை தொடர்ந்து ஆண்டவரே அப்பா ஊழியங்களில் சிறக்க கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. ஆண்டவரை கொடுத்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும், பேர பிள்ளையை ஆசீர்வதியும், ஊழிய எல்லைகளை ஆசீர்வதிக்க விடுமா ஜெபிக்கிறோம். தேவைகள் பரிபூர்ணமாய் நிறைவேறட்டும் ஆண்டவரே. இந்த பெனியல் மினிஸ்ட்ரி ஆண்டவரே அப்பா சோதரி யாரெல்லாம் கேட்டிருக்காங்களோ புதிய வாசல்கள் ஆண்டவரே, எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே நிறைவேற வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். வாசல்கள் திறப்பதாக என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா தேவ கிருபை அவருக்கு உண்டாகட்டும். தேவ மகிமையினால் நிறைந்து, தேவ வல்லமையினால் நிறைந்து, தேவ வார்த்தையினால் நிறைந்து ஆண்டவரே ஆயிரங்களுக்கு பயன்பட கத்த உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. அப்பா அங்கங்கு ஆண்டவரே நான் கேரளால இந்த நாள்ல இங்க செய்து கொடுக்க போறேன், உபவாசல பேசுறேன்னு சொல்றாங்க. அப்படி பேசுகிற நேரத்தில் ஆண்டவர் உமது வல்லமை வெளிப்படுவதாக என்று சொல்லி அதனால ஆயிரங்களுக்கு ஆண்டவரே இந்த சேலத்தை அவர் நினைவு கூறுகிற ஒவ்வொரு நாளும் இதற்கு கேட்டு எல்லா பலனும் ஆண்டவரே சோதர ஒரு கலசம் தண்ணீருக்கு கொடுக்கும் போது ஏற்ற பலனை கொடுக்கிறேன் ஆண்டவர். அத்தனை பலங்களும் ஆண்டவர் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தில் கடந்து வருவதாக சொல்லுங்க. மனதார நாங்கள் ஒருமித்து ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வருஷத்தை ஆண்டவரே இதுவரைக்கும் காண செய்தீங்க. இந்த பிறந்த நாளிலும் ஒரு நல்ல ஆண்டவரே சோதர வருஷங்களாக ஆண்டவரே தொடர்ந்து வருகிற வருஷங்கள் காணப்பட கத்த உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. பழையன களையட்டும், எல்லாம் புதிதாகட்டும், ஆசீர்வதியும் நடத்த இயேசு மூலம் கேட்கிற ஜீவனுள்ள பிதாவே.
அடுத்ததாக நம்முடைய வெளியல் மினிஸ்ட்ரிக்காக அதில் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்காகவும் விபிஎஸ்க்காகவும் ஜெபிக்கணும். எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாமா? முக்கியமான ஒரு ஜெபனுடைய ஊழியத்திற்காக ஊழியர்களுக்காகவும் விபிஎஸ்க்காகவும் ஜெபிக்கணும். எல்லா கைகளை உயர்த்தி எல்லாரும் ஸ்தோத்திரமனும் நடக்கிற ஒவ்வொரு சபையில் நடக்கிற விபிஎஸ்ஐ கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரப்பா. இதற்காக பால் சின்ன கேட்கிறோம் பண்ணுங்க. பெனியல் மினிஸ்ட்ரிக்காக நம்ம ஜெபிக்கலாம். இதில் சுவிசேஷ ஊழியம், இதில் நாம் போய் கிராமங்கள் தோறும் சுவிசேஷம் சொல்லி வருகிறோம். சபைகள் தோறும் திடப்படுத்தி வருகிறார்கள். சிறுவர் ஊழியம் நடக்கிறது. இந்த ஊழியங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஐயா கொஞ்ச நேரம் எந்திரிக்கலாமா? கொஞ்ச நேரம் எந்திரிச்சு நம்ம ஜெபிக்கலாம். இந்த ஜெபக்குறிப்புக்காக பெனியல் மினிஸ்ட்ரிக்காக நம்ம ஜெபிக்கலாம். இதில் நடக்கிறதான சிறுவர் ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கலாம். ஸ்தோத்திரம். திக்கத்துடைய ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கலாம். அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். கைவிடப்பட்ட பிள்ளைகளுடைய ஸ்தோத்திரம். அந்த ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது நம்ம ஜெபிக்கலாம். அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் இந்த பெனியல் மினிஸ்ட்ரிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். கிராமங்கள் தோறும் ஆண்டவரே சுவிசேஷம் சொல்லுகிற அந்த ஊழியத்தில் இந்த பெனியல் மினிஸ்ட்ரி இயேசுவின் நாமத்தினாலே கர்த்தர் பயன்படுத்த முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே எல்லா சபைகளுக்கும் எல்லா கிராமங்களுக்கும் போய் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்யும்போது ஆண்டவரே ஒரு திறந்த வாசலை கர்த்தர் கொடுக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். எந்த கிராமத்திலெல்லாம் ஆண்டவரே எந்த சபைகளெல்லாம் நாங்கள் போய் சுவிசேஷம் சொல்லுகிறோமோ அந்த பகுதியிலெல்லாம் ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படணும். உடைய மனக்கண்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே திறக்கப்படணும் வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. மந்திர கட்டுகள் செய்வன கட்டுகள் உடைந்து போகட்டும் ஆண்டவரே. எல்லா ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். பிசாசுகள் விலகி ஓடட்டும் ஆண்டவரே. துதிக்கிறோம் அப்பா. அதே போல ஆண்டவரே விபிஎஸ் ஊழியத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வருகிற இந்த மே மாசத்தில் நடக்கிறத எல்லா சபைகளையும் நடக்கிறதான ஆண்டவரே இந்த சிறுவர் ஊழியத்தை இந்த விபிஎஸ்ஐ கர்த்தர் நீர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அதுக்கான பொருளாதார தேவை இயேசுவின் நாமத்தினாலே சந்திக்க முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அதுக்கான எல்லா தேவைகளுக்காக நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒத்தாசை வரும் பதிவுகளுக்கு நேராய் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். வானத்தை பூமி உண்டாக்கின கர்த்தர் ஒத்தாசை வரும் என்று சொன்னது போல ஒத்தாசை அனுப்பி இந்த பெனியல் ஊழியத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். இதில் எடுக்கப்படுகிற ஜெபங்களும் ஊழியங்களும் எல்லாவற்றையும் நீர் அங்கீகரித்து தாரும். இயேசுவின் மூலம் விண்ணப்பிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. உட்கார்லாங்க ஐயா. நம்ம எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் நம்ம எழுதுன ஒரு முக்கியமான ஜெபக்குறிப்பு சொல்லியிருக்காங்க. நம்முடைய ஊழியத்தில் இருக்கிற அருமையான பாஸ்டர் பால் மனுஷனுடைய சிஸ்டர் சாந்தி அவங்க சிஸ்டருக்காக அவருடைய பலவீனமாக இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்காக நம்ம எல்லா ஊழியர்களாக இணைந்து நாம் ஜெபிக்கலாம். எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி எல்லாரும் இணைந்து ஜெபிக்கும் பொழுது தேவன் கிரியை செய்வார். எல்லாரும் 1:2:24 சொல்லுகிறது, நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி அவர் தாமே தமது சரீரத்தில் நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார். அவருடைய தழும்புகளாலே குணமானீர்கள். 53:5 சொல்லுது, அவருடைய தழும்புகளாலே நாம் சுகமாகிறோம் என்று சொல்லி சுகத்தை விரும்புகிற கர்த்தர். அல்லேலூயா. எல்லாம் கண்களை மூடி நம்முடைய வலதுகர துயத்தை அருமையான சகோதரிக்காக அவருடைய சுகத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்கிறோம். மத்தேயு 8:17 சொல்லுகிறது, அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நோய்கள் எல்லாம் சுமந்தார் என்று சொல்லி. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. எல்லாம் ஜெபம் பண்ணலாமா? அல்லேலூயா. அருமையான சகோதரி செல்விக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் உண்டாவதாக, அற்புதங்கள் செய்வீராக ஆண்டவரே. ஆண்டவரே சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம். 18 வருடமாய் சாத்தான் கட்டி வைத்திருந்த ஆபிரகாமின் குமாரனுடைய கட்டுகளை அவிழ்த்தீரே ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஊழியர்களாகிய நாங்கள் இணைந்த அருமையான சகோதரிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா வியாதி கட்டுகளை நாங்கள் உடைக்கிறோம். எல்லாரும் இணைந்து ஜெபிக்கலாம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே அற்புத சுகமளிக்கிற வல்லமை அந்த மகளுடைய சரீரத்தில் இறங்கும்பட நான் ஜெபிக்கிறோம். 12 வருடமாய் பெரும் பாடலில் ஸ்ரீ ஆண்டவருடைய வசத்திரத்தின் வாரத்திலிருந்து அந்த வல்லமை புறப்பட்டு அந்த சகோதரி சுகமாக்கினது போல எங்கள் சகோதரியாகிய செல்வி இப்பொழுதே குணம் அடைவார். இப்பொழுதே சுகம் உண்டாவதாக நாங்கள் சுகத்தை பிரகடனப்படுத்துகிறோம். ஹalleluya ஹalleluya. பாதிக்கப்பட்ட இடத்துல என் ஆண்டவருடைய வல்லமை இறங்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். உம்முடைய சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. அன்றைக்கு ஆண்டவரே மரித்து போன எவருடைய மகளை லத்தலித் நகுமி எழுந்திரன்னு சொன்னவனே அவர் உயிரோடு எழும்பினது போல இயேசுவின் நாமத்தினாலே அந்த சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா வியாதிகளும் அந்த சரீரத்திற்கு வெளியேறும்படி நான் கட்டளை கொடுக்கிறேன். இப்பொழுது சுகம் உண்டாவதாக, இப்பொழுது உயர்நீச்சு அடைவார்களாக.
நன்று தகப்பன அருமையான சோதரிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருடைய பலத்த கரம் வெளிப்படும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். தேவ மகிமை அந்த சரீரத்துல வெளிப்படும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். கர்த்தர் நடத்துவீராக. அப்படி தேவைகள் அநேகம் உண்டு. ஆண்டவரே, ஒரு இன்ஜெக்ஷனுக்கு 10,000 ரூபாய் 30,000 ரூபாய் கேட்கிறாங்க. அதை காட்டில் ஆண்டவர் பெரியவரா இருக்கீங்க. ஆண்டவரே, உங்களுடைய சுகமளிக்கிற வல்லம் அந்த சரீரத்துல இறங்கட்டுமா. நீர் அற்புதம் செய்ய வல்லவராய் இருக்கீங்க. இதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். நீரே அற்புதத்தை செய்த நாமத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து அவர்களை நடத்துவீராக செய்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென் ஆமென். கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டார். கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. நம்ம ஒரு முக்கியமான பகுதிக்காக வந்திருக்கிறோம். நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நான் தியானிக்க போறோம். அருமையான இந்த பினியல் ஊழியத்துடைய தலைவராய் பவுண்டராய் இருக்கிற அருமையான பாஸ்டர் அவங்க நமக்கு செய்தியை கொண்டு வருவாங்க. அதற்காக நம்ம கீழே இருக்கின்ற பாஸ்டர் செந்தில்குமார் அவர்கள் வந்து ஜெபிப்பாங்க செய்திக்காக. நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்போம். ஜெபிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, மகா பரிசுத்தமும் நீதியும் தகப்பனாய் இயேசு கிறிஸ்துவே, மாலை வேளையில் இந்த சந்தி வேளையில் நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம். அன்றைய விசேஷமா இந்த நாள் கர்த்தாவே பெனியல் மிஷன் ஊழியத்தை கர்த்தாவே 2026 மாதத்தில் நேர்த்தியாய் நடத்த நீர் அனுகிரகம் பாராட்டின கிருபைக்காக மக்கள் நன்றி சொல்லுவோம். மனுஷன் 40 மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வார்த்தையினால் பிழைப்பார் என்ற வேத வசனத்திற்கு பிரகாரம் அன்றைய எங்களுக்கு ஏற்ற மன்னாவை அடியனுக்கு கொடுத்து பிட்டு கொடுத்து நீ கைதுபடுத்துங்க சாமி. அப்படி செய்ய போற கிருபைக்காக நன்றி. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். இன்னைக்கு இப்போ நாம கர்த்தருடைய வார்த்தை வல்லமையா வரும்போது மகிமையான பாஸ்டர் உங்களை கரங்களை தட்டி வரவேற்கலாம்.